ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 408-272-2500। ਇਹ 1992 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 408-272-2500 ਤੇ। ਟਰਕੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫਰਮ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਟਰਕੀਅਨ ਟੌਰਨੀ ਟਰਕੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 4159090503। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਨੋਟਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਜਰ ਵੁੱਡਲੈਂਡ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅੰਗੀ ਵੈਕਾਵਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ। ਜੀਐਨਯੂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਟਨੇਲਾ ਦੀ, ਨੀਮਾ ਸੋਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 209-277-0113 ਤੇ। ਐਮਕੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਐਸਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 408-272-5200। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2024 ਦੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। देखो, ममता बनर्जी ने साफ कह दिता है कि साडे कुछ प्रपोजल सन जेडे नहीं मन्ने गए, सो असी एकला चलो वाली नीति ते ही हुण चलांगे। मतलब ममता बनर्जी का कहना है कि असी अड्डो अड्ड लड़ांगे जी। फिलहाल देखो, जिहड़ी कांग्रेस है, कांग्रेस ने कोई करड़ा इहदे ते प्रतिक्रम नहीं दिता, बल्कि जिहड़े सीनियर आगू है जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि देखो इंडिया गठजोड़ दी ममता तो बिना परिकल्पना ही नहीं हो सकती जी। मतलब कि ओदा ते तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सो ये मतलब कि दसदा है बयान जयराम रमेश, क्योंकि इस वेले राहुल गांधी की कह लो कि टीम दे भी मैंबर है, कौमी लीडरशिप का भी हिस्सा है। जे वो ये गल कह रहे हैं तो इट मीन के असल दे विच कहानी कित्थे खलोंदी है कि अगे भी असी यूपी च वेख्या, बिहार च भी वेख्या कि जिहड़ी लोकल लीडरशिप हुंदी है वो किसी होर नुक्ते निगाह नाल देखदी है, पर जदों रिजल्ट उल्ट आ जांदे आ तां वो सारी भुगतनी कांग्रेस नूं ओवरऑल पैंदी है। सो बंगाल दे विच कांग्रेस इस स्थिति मैनूं नहीं लगदा कि हैगी आ कि वो इकल्ली 10-20 सीटां कढ देवे जी, जबकि ममता बनर्जी दा उत्थे रंग जम्मिया होया। ये मंगते हैं 12 के 14 सीटां सानू दे दो। ठीक है। वो कहती है कि 2 तुसीं जिते सा पिछली बारी ते 2 ले लो, बाकी सानू छड्ड दो। मतलब कि उत्थे किसी भी तरीके नाल देखो, ममता बनर्जी नूं इस गल दा पता है कि गठजोड़ पता नहीं इलैक्शन हार के तो उदों तक चलेगा जां उदों पहलां ही भोग पै जावे। पर जे मेरे थल्लों जमीन एक बारी जिवें ओहने कामरेडां दे थल्लों जमीन खिसकाई सी ते देख लो अज तक कामरेडां दे पैर नहीं लगण डए कि जे कांग्रेस उत्थे रिवाइव हुंदी आ, कल नूं एंटी इनकम्बेंसी देखो एक ना एक दिन ते भुगतनी है। ये ना होवे कि भाजपा नाल लड़दे कांग्रेस दा फायदा हो जाए, ये भी ते लीडर सोचदे आ ना कई बार। सो मेनली तां गल इहो आ कि मेरा हिस्सा वध बनदा, मेरा हिस्सा घट बनदा, बस इत्थे आ। क्योंकि लोकल लीडरशिप वो कांग्रेस नूं कह रहे हैं कि देखो 5-7 तां पऊ ही जितदे पे, जे 5-7 ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 18 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 18 ਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। 18-7-25 ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 12-13 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नूं असीं हर हिले हराउण वास्ते अड्डी चोटी दा जोर ला दिआंगे जी। मतलब ये भी है कि वो कोई इंडिया गठजोड़ तो लहदा नहीं हो रहा। इधर जिवें हुण पंजाब दे विच भी तकरीबन स्थिति साफ है, पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि दोए धिरां आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ਜਿਹੜੇ ਉਹ कह रहे हैं कि असीं इंडिया गठजोड़ ਦਾ हिस्सा नहीं। ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਗਾ ਤੇ ਕਸੂਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟੇਚਾ ਫਸਣਾ ਹੀ ਫਸਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ
ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 4-5 ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਹੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਚਾ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 30-40 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਨ। ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਹੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹਾਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦਲ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਖੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 10,77,000 ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ ਇਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੋਗ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਯੋਗ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਜੀ ਅਯੋਗ ਫਿਰ ਯੋਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਫਿਰ ਅਯੋਗ ਫਿਰ ਯੋਗ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਯੋਗ ਸੀ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2024 ਵਾਲਾ, 10 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 4 ਨਾਲ 5 ਨਾਲ, 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਹੀ ਪਕਵਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਯੋਗ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਗ ਤੇ ਅਯੋਗ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਤੇ ITR ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਧਰੋਂ ITR ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ITR ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਸੀਸਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ ਨੇ ਲੋਕ ਪਿੱਟੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਏ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਲੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਫਿਰ ਜੋੜਤੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਈਓ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 10-10 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਭਾ ਪੈਣੀ ਯਾਰੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਭਾ ਪੈਣੀ ਯਾਰੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਮਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਰਮਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥਰਮਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਲਰੇ ਤਾਂ ਪੈਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਗੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਬਟੇਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2-2 ਮੀਟਰ ਲਵਾਏ, 3-3 ਮੀਟਰ ਲਵਾਏ ਆ 600 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੱਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਜਗਾੜ ਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਗੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਚਾਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 4 ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 10,000 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਭੱਜੋ। 8-8 ਘੰਟੇ 10-10 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੀਮ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਿਆਣਪ ਕੀ ਆ? ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ? ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਰਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਪੋਰਟਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾ, ਸਿਮ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ BMW ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਕਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਈਆਂ ਨੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਮਲ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਥਰਮਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ
ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੂੰ ਥਰਮਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੂੰ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਹੂੰ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਹੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜੀ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਪ ਹੈ। ਹੂੰ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਠੱਪ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋਤਾ ਰੱਟ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਾਹਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਾਹਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਬਈ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਅੱਕੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੂੰ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਣਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਖੱਜਲ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਦੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਡੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ।
ਵੈਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 40 ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਚੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 39 13 39 ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ 13-0 ਦਾ ਹੈ। 13-0 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 13-0 ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਂ 13-0 ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਫੇਰ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ। 9 ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕੇਸ ਜੀ 9 ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ। 9 ਕੇਸ ਆ ਅੰਗਰਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਖੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਤੇ 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਦ ਵੀ ਨਵੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਅੜਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਮੁਕਸਰੀ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਦੀਪਾ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬੰਦਾ। 2012 ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 15 ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੂਆ ਫਲਾਣਾ ਸਾਰੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਦਾਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 9 ਕੇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। 302 ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 302 ਬਣ ਜੂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਘੈਂਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੱਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਵਜੇ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਦਾਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮੋਰਾਲ, ਸਿਧਾਂਤ, ਐਥਿਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਚੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨੇੜੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਆਗੂ। ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਭੇਦ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਟਕੈਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਟਕੈਤ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਧੇੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ, ਇਹ 12 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਲੌਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਲਫ ਵੱਜਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੈਲਫ ਵੱਜਦਾ ਕਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਲਾਟ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਧੂੰਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਮਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਗੁਜਰਾਤ ਲੋਬੀ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ UPI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਲਕਿ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਰੁਕਣ ਦਾ। ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ।